Hello students, once again I am here to present you a poem of class 10, that is Basket Full of Moonlight. This poem is written by Sunil Sharma and this poem is translated from Dogri. Now what is Dogri? So Dogri is a Indo-Aryan language spoken by about 5 million people in India and Pakistan, mainly in Jammu region and some part of the northern Punjab also. Again, Dogri speakers are called Duggar. Now, it is considered to be the members of the Western Pahari group of languages. So now we will start the poem 1.3 Basket Full of Moonlight. Before explaining the poem, first of all I am going to read the poem. O moon, give me the moonlight basket full or 2 baskets full and seeds of moonlight. From the city to my village on the sides of the path, I want to sow many small moons of light. The whole village goes to the city daily to work. It becomes dark on its way back. As my village is quite far, the route is tough and full of snakes and scorpions. Neither bus nor cart plies. When my father returns home, I am asleep, and he goes back early in the morning while I am sleeping. O moon, give me a basket full of moonlight on loan. I want to light the dark road so that my father returns early. I too want to hear fairy tales and stories from him. O moon, give me a basket full of moonlight. I want to sow seeds of moon on the sides of the path. Written by Sunil Sharma. Before explaining this poem, I want to summarize that there is a small boy who lives in a village. The village people daily goes to the city for work, and the distance between the village and the city is too far, and the route is also dangerous. There are snakes and scorpions on the way, and when the villagers return back to the village, it becomes totally dark. There is no bus or cart facility also. People have to walk to and fro to the city. The boy's father is also leaves early in the morning and returns late at night. And when his father returns home late at night, the boy is asleep. Because why? His father is too late. The boy wants that his father should come soon and tell him the fairy tales, play with them, talk with them. But it is impossible because the route is tough, the distance is very far, there is no traveling, any type of bus or cart, anything also. No type of vehicles are there. Okay? And that's why he is requesting that to God. What he is requesting? That he want a basket full of moonlight. Moonlight means चंद्राचा प्रकाशाच्या जे आहे त्या बिया ते या मुलाला पाहिजे नाही. कशासाठी काय ते आपण ह्या कवितेत बघूया. O moon, give me moonlight basket full or 2 baskets full with seeds of moonlight. पहा काय मूनला चंद्राला काय म्हणतोय पहा की गिव्ह मी मूनलाईट, मला चंद्राचा प्रकाश द्या.
पण कशा काय बास्केट और 2 बास्केट्स फुल, 1 किंवा 2 टोपल्याभर का होईना पण द्या. विथ सीड्स ऑफ मूनलाईट, काय द्या टोपलीमध्ये? सीड्स, बिया. कशाच्या? नॉट अ प्लांट्स, कोणत्या झाडाचे वगैरे बिया नाही पाहिजे. दे वॉन्ट द सीड्स ऑफ मूनलाईट, चंद्राच्या प्रकाशाच्या बिया त्या छोट्याशा मुलाला पाहिजेले. अँड ही इज रिक्वेस्टिंग टू द मून टू गिव्ह द सीड्स ऑफ मूनलाईट. From the city to my village on the sides of the path, I want to sow many small moons of light. Why he want the seeds of moonlight? Because he want to sow many small moons of light. त्याला कशाला पाहिजे पहा की त्याला he want to sow म्हणजेच काय? रोवणे. जमिनीमध्ये त्याला रोवायचे आहे. हे छोटे छोटे बिया, चंद्रप्रकाशाच्या बिया प्रकाश करण्यासाठी पाहिजे. म्हणून ते काय म्हणतं? फ्रॉम द सिटी टू माय विलेज. सिटी म्हणजे शहरापासून तर माझ्या विलेज खेडेगावापर्यंत. ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ, पाथ रूट, मार्ग, रस्ता. या शहरापासून ते माझ्या गावापर्यंतचा जो मार्ग आहे, जो रस्ता आहे, त्याच्या साईड्सला, त्याच्या बाजूला काय करायचं आहे? आय वॉन्ट टू सो मेनी स्मॉल मून्स ऑफ लाईट. छोट्या छोट्या या चंद्रप्रकाशाच्या बिया मला रोवायच्या आहेत. द होल विलेज गोज टू द सिटी डेली टू वर्क. इट बिकम्स डार्क ऑन इट्स वे बॅक ॲज माय विलेज इज क्वाईट फार. त्याला त्या बिया रोवायच्या आहेत का? The whole village goes to the city daily to work. All the villagers of that village, सगळे गावकरी लोक त्या गावातले शहरामध्ये डेली, दररोज goes to work, कामाला जातात. It becomes dark on its way back, and when their work is finished, त्यांचे काम संपले, when they are returning to their village, त्यांच्या गावामध्ये ते परत येतात, त्यावेळेस काय होतं? इट बिकम्स टोटली डार्क. द रूट इज टोटली डार्क. तो जो मार्ग आहे, तो जो रस्ता आहे, तो काय होतो? पूर्णतः अंधारमय होतो. ॲज माय विलेज इज क्वाईट फार, बिकॉज द डिस्टन्स बिटवीन द सिटी अँड द विलेज इज क्वाईट फार. शहरापासून तर त्या गावापर्यंतचं अंतर हे फार आहे. म्हणजेच काय? क्वाईट फार, खूप अंतर जास्तीचं आहे. The route is tough and full of snakes and scorpions. And the path, जो मार्ग आहे, जो रूट आहे, is tough, खडतर आहे. जो मार्ग आहे तो पहा, खेडेगावाचे रस्ते कसे असतात? आपल्यासारखे प्लेन डांबराचे वगैरे असे काही नसतात. द टोटल रूट ऑफ दॅट विलेज पाथ इज टफ. खेडेगावचे रस्ते हे कसे असतात? खडतर असतात. द रूट इज टफ अँड फुल ऑफ स्नेक्स अँड स्कॉर्पियन. आणि वाटेमध्ये काय लागतं? स्नेक्स अँड स्कॉर्पियन्स. स्नेक्स म्हणजे काय? साप. अँड स्कॉर्पियन्स म्हणजे विंचू असतात. वाटेमध्ये अंधारामय रस्ता असतो. द रूट इज टफ अँड फुल ऑफ स्नेक्स अँड स्कॉर्पियन. नायदर बस नॉर कार्ट प्लाइज. सी, नायदर बस, देर इज नो बस. अँड कार्ट मीन्स बैलगाडी वगैरे असं खेडेगावामध्ये. पण त्या खेडेगावामध्ये बैलगाडी सुद्धा. प्लाइज मीन्स देर इज नो ट्रॅव्हल रूट. देर इज नो रूट ऑफ ट्रॅव्हलिंग. मार्गच नाही आहे तिथं जाणं. ये जा करण्यासाठी असा रस्ता व्यवस्थित नाही आहे. त्याच्यामुळे बस किंवा बैलगाडीसुद्धा त्या मार्गाने जाऊ शकत नाही. आणि म्हणून वेन माय फादर रिटर्न्स होम आय एम ॲस्लीप. आणि म्हणून ज्यावेळेस माय फादर रिटर्न्स होम, द बॉय इज स्पीकिंग दॅट वेन अ फादर्स रिटर्न होम फ्रॉम देअर डेली वर्क, रोजच्या कामात आटपल्यानंतर जेव्हा ते रिटर्न होतात, त्यांना खूप उशीर होत जातात. आणि त्याच्यामुळे काय होतं? तो मुलगा वाट पाहतो आणि नंतर ही गोज टू स्लीप, तो झोपी जातो. म्हणजे मुलाची आणि बापाची या ठिकाणी काय होती? ताटातूट होती. त्यांची अशी बापाचं आणि मुलाचं बोलणं त्या ठिकाणी होत नाही. त्यांच्याशी गप्पा हितगुज काही होत नाही. अँड ही गोज बॅक अर्ली इन द मॉर्निंग वेन आय एम स्लीपिंग. द नेक्स्ट डे, दुसऱ्या दिवशी काय होतं? लगेच अर्ली इन द मॉर्निंग, पहाट झाली
की वडील आपले लगेच उठतात आणि काय करतात ते त्या मुलाचे लगेच कामाला जातात. तोपर्यंत तो मुलगा काय असतं, ही स्टील स्लीपिंग, झोपलेला असतो. खूप पहाटे आपण लहान मुलं उठत नाही तर लगेच पहाटे उठून त्याचे वडील कामाला जातात. म्हणजे अर्ली इन द मॉर्निंग सुद्धा तो काय असतो, ही कांट मीट हिज फादर. ओके, अँड ॲट द नाईट टाईम ऑल्सो ही कांट मीट विथ हिज फादर. रात्र असो किंवा दिवस, पहाटे सकाळ असो, पण त्याला त्याच्या वडिलांची गाठ भेट होत नाही. म्हणून तो काय म्हणतो, रिक्वेस्टिंग टू द मून, व्हॉट इज इट, ओ मून गिव्ह मी अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाईट ऑन लोन. म्हणून हे चंद्रा, प्लीज, ही इज हम्बलिंग, ही इज रिक्वेस्टिंग टू द मून टू गिव्ह हिम अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाईट ऑन लोन. कर्ज उसने तरी दे, 1-2 बास्केट टोपली भरून तुम्हाला चंद्रप्रकाशाच्या बिया मला तू उसने दे. आय वॉन्ट टू लाईट द डार्क रूट. वाय? बिकॉज ही वॉन्ट टू लाईट द डार्क रूट, द रूट, द पाथ विच इज डार्क फ्रॉम द सिटी टू द विलेज. त्या तो जो रस्ता आहे तो त्या खेडेगावाकडचा जाणारा तो पूर्ण अंधारमय. सो टू लाईट दॅट रूट, तो मार्ग प्रकाशित करण्यासाठी मला तू या चंद्रप्रकाशाच्या बिया दे. सो दॅट माय फादर रिटर्न्स अर्ली. पहा, रात्र झाली की थोडंसं या खडकर रस्त्याने यायला सुद्धा थोडी भीती वाटते, वेळ लागतो, कारण काही दिसतच नाही. मग या प्रकाशाने काय होईल, निदान थोडंसं लवकर का होईना माझे वडील घरी लवकर येईल. आय टू वॉन्ट टू हिअर फेरी टेल्स अँड स्टोरीज फ्रॉम हिम. का? बिकॉज द बॉय wants his father to talk with them, to play with them. He want to hear fairy tales. Fairy tales म्हणजे परीकथा ऐकायच्या आहे त्या मुलाला त्याच्या वडिलांकडून. अँड स्टोरीज, गोष्टी ऐकायच्या आहेत. सगळी म्हणजे त्या मुलाला त्याच्या वडिलांसोबत आनंदाचे क्षण घालवायचे आहे. He want to be happy with his father. He want to play with his father. That's why he is requesting to the moon to give him a basket full of moonlight. Next, oh moon, give me a basket full of moonlight. I want to sow seeds of moon on the sides of the path. See, the boy is again and again requesting to the moon. सारखं वारंवार तो विनंती करतोय चंद्राला की that he wants a basket or 2 basket full of moonlight. Why? To sow the seeds of the moon on the sides of the path. रस्त्याच्या वाटेला त्याला ते बिया रोवायच्या आहे, जेणेकरून his father will come early and will tell him fairy tales and stories, and also they will enjoy. That's why he is requesting the moon to give basket full of moonlight. In this way we have completed the poem Basket Full of Moonlight. Hope you have understood the poem. Now we will take English workshop in the next session. Till then, stay home,